Hello everyone. In fluid flow operation, in previously we discussed the various friction losses in various parts. Then today's lecture is discussing about the friction losses in the Bernoulli equation. When the Bernoulli equation is generally produced, the flow is in laminar or turbulent. Okay, so from the Bernoulli's equation we know that the flow of the we know the flow of the fluid. So Bernoulli equation ની અંદર જે friction loss થાય છે તો કઈ રીતે થાય છે, let us see. Consider a flow system for the flow of incompressible fluid shown in figure. પહેલા તો સૌથી પહેલા જે fluid લેના है, the fluid is a incompressible fluid. Okay, so property does not change with the time. Which is composed to two enlarged headers, the connecting pipes and the globe valve. So first of all, a typical flow system for incompressible fluid જેવી રીતે ઇનલેટ થાય છે બરાબર, ત્યાંથી ત્યાં શું હોય છે એનો જે ક્રોસ સેક્શન હોય છે એરિયા એ વધારે હોય છે અને જ્યારે પ્રોસેસ સ્ટ્રીમની અંદર જાય છે બરાબર ફ્લુઇડની અંદર ત્યાં શું થઈ જાય છે, ઘટી જાય છે બરાબર. એટલે કે ફર્સ્ટ કેસની અંદર શું થાય છે કે ફ્લુઇડનું એનલાર્જમેન્ટ થતું નથી બરાબર, એ શું થાય છે, કમ્પ્રેસ થાય છે. અને સેકન્ડ કેસની અંદર ફ્લુઇડનું શું થાય છે, જે એનલાર્જમેન્ટ થાય છે, જે આપણે આગળની થિયરીમાં જોયું એ પ્રમાણે. સો એ બંને કન્ડિશનની અંદર ફ્લુઇડનું લોસ છે બરાબર, ફ્રિક્શન લોસ થવાનો છે. નાઉ for obtaining the total friction loss, the losses in the expansion and the contraction, એટલે કે એક જગ્યા પર ફર્સ્ટ ફિગર છે એ શું છે, કોન્ટ્રાક્શન, એટલે કે એનું સાઇઝ ઓફ ધી પાઇપ or the cross sectional area it should be reduced. And the second case is in the right hand side and it is the expansion of fluid. So both के लिए हमें क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन लॉस factor. So headers and the valve must be combined. T-shaped cross section is that a valve is the skin friction losses of the straight pipe. Okay, so skin friction that is friction loss in joule per kg. So that is given by 4 FL mu square by 2 into D, where D is the diameter of straight pipe, U is the average velocity of the flowing fluid through the pipe, and L is the length of the straight pipe, and HF is the friction loss. Okay, so friction loss and the total friction loss, it can be defined by HF, which is in joule per kg, is given by this equation 4FL divided by D plus Kc dash and K dash E plus K dash F into U square by 2. Assume that the piping system under consideration involves a straight pipe of length L, 2 globe valves and 1 elbow. Further assume that the equivalent length of the globe valve is given x pipe diameter, for example 190 D. So x is equal to 190 इस तरह से. So the elbow is given elbow of given pipe as a pipe diameter which is y. Okay, and equivalent length of the globe valve is x. એટલે કે જે એલ્બો હોય છે બરાબર, અહીંયા જે પાઇપની સાથે જે જોઈન્ટ્સ કરેલો છે એ એલ્બોની જે લેન્થ છે બરાબર એને કન્સિડર કરવાની છે વાય, અને એની લેન્થ કન્સિડર કરવાની છે એક્સ. So in this situation the total friction loss in obtained from the above
above figure. So equivalent length of the elbowની equivalent length કેટલી થવાની છે? Y into D, because Y is the length and the total, and for the diameter it should be YD. Similar equivalent length is XD. So total equivalent length of the pipe of this system is said by L dash is equal to L dash is equal to L, then plus YD plus 2XD. Now total friction loss in a pipe. Okay, so that is HF. So HF is equal to friction loss in kilojoule per kg. Joule per kg is given by 4FL dash U square by 2D. So the total head loss due to the friction in meter of flowing fluid is given by the equation from the 7.20 is that HF is equal to 4F L by D and Kc plus K plus Kf into U square by 2G, where U is the average velocity of the flowing fluid through the pipe of diameter, and F is the fanning friction factor. Now next terminology is that fluidization and in which pressure drop. So પ્રેશર ડ્રોપ જોવાનું છે ફ્લુડાઇઝેશન પ્રોસેસની અંદર. તો ફ્લુડાઇઝેશન પ્રોસેસ શું છે? ફ્લુડાઇઝેશન પ્રોસેસ એટલે કે એક ગેસ અને સોલિડનું શું હોય? કોમ્બિનેશન બેડ હોય, બરાબર. એટલે કે લિક્વિડની અંદર સોલિડ શું થઈ ગયું હોય? સોલિડ હોય, બરાબર. લિક્વિડ હોય છે એની અંદર સસ્પેન્ડેડ સોલિડના પાર્ટિકલ્સ હોય છે અને એને રિમૂવ કરવાના હોય છે. તો એને બોટમ સરફેસમાંથી શું પસાર કરવામાં આવે છે? ગેસિયસ કમ્પોનન્ટને પાસ કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો એ પ્રકારની કન્ડિશન જે થાય છે એને કહેવામાં આવે છે ફ્લુડાઇઝેશન. સો when a fluid like a gas or liquid is passed through a bed of solid particle, એટલે કે જ્યારે પણ ફ્લુઇડ તરીકે શું હોઈ શકે? ગેસ અથવા તો લિક્વિડ બંને હોય. તો એ ક્યાંથી પસાર થતું હોય છે? સોલિડના બેડ એટલે કે સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ ઓફ સોલિડમાંથી પસાર થતું હોય એટ અ વેરી લો વેલોસિટી, ખૂબ ઓછી વેલોસિટીએ. ત્યારે ધ પાર્ટિકલ ડુ નોટ મૂવ એન્ડ ધ પ્રેશર ડ્રોપ ઇઝ ગિવન બાય ધ આર્ગન ઇક્વેશન, બરાબર. એટલે જો લો વેલોસિટી પર જ્યારે પ્રેશર હોય, બરાબર, ત્યારે જે કન્ડિશન થતી હોય છે એ શું કહેવામાં આવે છે? ધીસ વન ઇઝ વેરી લો પ્રેશર ડ્રોપ. તો એના લીધે શું થતું હોય છે? પાર્ટિકલ્સ છે એ મૂવ થતા નથી, કારણ કે વેલોસિટી કેવી છે? લો, બરાબર. સો એક્ઝેક્ટલી એ જે ઇક્વેશન છે એ શાના દ્વારા બતાવવામાં આવે છે? આર્ગન ઇક્વેશન. ના ધ ફ્લુઇડ વેલોસિટી ઇઝ સ્ટીડીલી ઇન્ક્રીઝ. ના વેન જ્યારે શું કરવામાં આવે છે? ફ્લુઇડની વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યારે ધ પ્રેશર ડ્રોપ એન્ડ ડ્રેગ ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટિકલ્સ ઇન્ક્રીઝ. ત્યારે શું થશે? પ્રેશર ડ્રોપ વધશે એટલે શું થશે? સિમ્પલી ડ્રેગ ફોર્સ ઇન્ક્રીઝ થવાનું, એટલે કે શું થશે? જેનાથી ફ્લુઇડ પાર્ટિકલ્સ છે એ શું થશે? મૂવ થશે, બરાબર. જે ફ્લુઇડ પાર્ટિકલ છે વિચ ઇઝ સ્ટાર્ટ ટુ મૂવિંગ. એન્ડ સો ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ drag force, eventually the particles start to move and become suspended in the fluid stream, બરાબર. Now an operation by which fine granular solid are transported into fluid like a state through a contact with a fluid is known as a fluidization, બરાબર. તો આ જે પ્રોસેસ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ફ્લુઇડાઇઝેશન. એન્ડ ડેફિનેશન ઇઝ ધેટ ઇટ ઇઝ એન ઓપરેશન by which a fine granular solid are transformed by fine, એટલે કે એકદમ ફાઇન ગ્રેન્યુલર જે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ છે એ શું થાય છે? ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ટુ ક્યાં થાય છે? ફ્લુઇડ લાઇક અ સ્ટેટ થ્રુ અ કોન્ટેક્ટ વિથ અ ફ્લુઇડ. ઓકે, ફ્લુઇડના કોન્ટેક્ટથી એ શું થાય છે? ટ્રાન્સફર થાય છે. એને શું કહેવામાં આવે છે? ફ્લુઇડાઇઝેશન. ઇન સિમ્પલ લેંગ્વેજ ઇઝ ધેટ કે જે લિક્વિડ અથવા ગેસિયસ ફ્લુઇડની મદદથી સોલિડ પાર્ટિકલ્સને જે છે એ રિમૂવ કરવામાં આવે છે. એને શું કહેવામાં આવે છે?
that is fluidization. An operation by which a granular solid are transformed into a fluid-like state through a contact with a fluid is known as a fluidization. The term fluidization bed is used to describe the condition of fully developed or suspended particles into the fluid stream. Now, the advantages of fluidization. So, there is a number of advantages. Is that first, a good contact of fluid with all parts of the solid particles. फ्लूडाइजेशन का फर्स्ट एडवांटेजेस इज दैट कि हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है एग्जैक्टली जो कांटेक्ट होता है फ्लूइड पार्ट्स का वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है पार्ट्स सॉलिड पार्टिकल्स का. सेकंड, प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ ધ સોલિડ પાર્ટિકલ બાય થ્રુ આઉટલી એજિટેશન ધ બેડ એટલે કે પ્રિવેન્ટ ધ સેગ્રેગેશન ઇન વન ટાઈપ ઓફ સેડિમેન્ટેશન સેગ્રેગેશન અટકાવવા માટે સોલિડ પાર્ટિકલનું અને એને એક પ્રકારનું શું બનાવવા માટે એજિટેશન બેડ બનાવવા માટે એટલે કે શું બની જશે વન ટાઈપ ઓફ એજિટેશન. થર્ડ, ટેમ્પરેચર ઇઝ યુનિફોર્મ ઇવન ઇન લાર્જ રિએક્ટર ડ્યુ ટુ ધ કોમ્પ્લેક્સ મિક્સિંગ. ઇવન કોમ્પ્લેક્સ મિક્સિંગ કરવાનું હોય તો પણ ટેમ્પરેચર ઇઝ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ધ મિક્સિંગ ઇઝ કેવું થશે કમ્પ્લીટ મિક્સિંગ. ફોર્થ વન, હાઈ હીટ એન્ડ માસ ટ્રાન્સફર રેટ ઇન ધ ફ્લુઇડાઇઝેશન થ્રુ ધ હાઈ હીટ ટ્રાન્સફર રેટ એન્ડ માસ ટ્રાન્સફર રેટ. ઓકે, તો આના અંદરથી હીટ ટ્રાન્સફર અને માસ ટ્રાન્સફરનો જે રેટ છે એ કેવો મળે છે વધારે. એન્ડ ધી ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ફ્લુઇડાઇઝેશન ઇઝ ધેટ ગ્રેટર પાવર રિક્વાયરમેન્ટ. ધ પાવર રિક્વાયરમેન્ટ શુડ બી વેરી હાઈ. બરાબર, આની અંદર પાવર રિક્વાયરમેન્ટ ખૂબ વધારે જોઈએ છે. નેક્સ્ટ, હાયર બ્રેકેજ ઓર હાયર બ્રેકેજ ઓફ સોલિડ પાર્ટિકલ. સોલિડ પાર્ટિકલ્સ શું થઈ જાય છે દે આર રિડ્યુસ ફ્રોમ ધી હાઈ સાઇઝ ટુ લો સાઇઝ બિકોઝ ઓફ ધી પ્રેશર ઓફ ધી ફ્લુઇડ વેલોસિટી. જેના કારણે સોલિડ પદાર્થો જે હોય છે એ શું થઈ જાય છે નાના નાના ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. થર્ડ, સિરિયસ ઇરોઝન ઓફ પાઇપલાઇન એન્ડ વેસલ્સ એન્ડ એટલે કે શું થાય છે ઇરોઝન સ્ટાર્ટ થાય છે પાઇપલાઇનની અંદર એટલે કે લાઇક બ્લોકેજ ઓર ચોકિંગ કન્ડિશન ઓકે ઇઝ occurs in the pipelines and also in vessel. Then fourth one is necessity of recovery system. It require the recovery system. It should be providing the recovery system where the system is totally recovered. Now, fluidization find application in catalytic cracking. ક્યાં યુઝ જોવા મળે છે કે એપ્લિકેશન યુઝ થતો હોય ફ્લુઇડાઇઝેશન તો કેટેલિટિક ક્રેકિંગ કરતા હોઈએ આપણે બરાબર યુઝિંગ ધ કેટેલિટિક ધ થર્મલ ક્રેકિંગ બરાબર એઝ ઇટ ઇઝ ધ કેટેલિટિક ક્રેકિંગ. ડ્રાઇંગ ઓપરેશનની અંદર પણ થઈ શકે છે. એન્ડ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ સોલિડ ઓકે એન્ડ એઝ વેલ ધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ સોલિડ ઇટ કેન બી યુઝ. Consider a vertical tube partially filled with a fine granule particle. હવે એની કન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ તો શું હોય છે કે વર્ટિકલ ટ્યુબ હોય અને એનું કન્સ્ટ્રક્શન શાનું હોય અને એ ટ્યુબની અંદર શું કરવામાં આવે છે ફાઇન ગ્રેન્યુઅલ પદાર્થોને મૂકવામાં આવે છે. સો ધ ટ્યુબ ઇઝ ઓપન at a top and it has a porous plate to support the bed of particle and it is distribute the flow uniformly over the entire cross section. જો ફિગરમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એક વર્ટિકલ સિલિન્ડ્રિકલ ટ્યુબ છે બરાબર અને નીચે શું હોય છે સોલિડ ગ્રેન્યુઅલ્સ હોય છે કે જેની સાઇઝ નીચે આપેલી જે સ્ક્રીન હોય છે એના કરતાં મોટા હોય છે. હવે સ્ક્રીન શું કરે છે સ્ક્રીન હોય છે એ પરફોરેટેડ પ્લેટ અથવા તો સ્ક્રીન હોય છે જેની અંદર હોલ્સ હોય છે બધી જગ્યા પર કે જેનાથી શું થશે કે નીચેથી જ્યારે ફ્લો આવશે ત્યારે એ શું કરશે એ ફ્લો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે અને બધા જ પાર્ટિકલ્સને શું કરશે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે. સો ટ્યુબ ઇઝ ઓપન એટ ધ ટોપ બરાબર ઉપરથી ખુલ્લી હોય છે અને બીજું કામ એ છે કે પોરસ પ્લેટ હોય છે બરાબર જે સ્ક્રીન એ શું કરે છે સોલિડને સપોર્ટ કરે છે સપોર્ટિવ ઓફ ધી સોલિડ. નાવ
the bed of the particles and the distribute of flow uniform over the entire cross section, જેનાથી ફ્લુઇડનો જે ફ્લો છે એ કેવો થશે, એન્ટાયરલી ક્રોસ સેક્શન એટલે કે બધી જ જગ્યા પર આવી જાય એ રીતે. નાવ સેકન્ડ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ફિગરની અંદર જોઈએ તો ધીસ વન ઇઝ U0 ફ્લુઇડ વેલોસિટી અને પ્રેશર, બરાબર, વર્સિસ ફ્લુઇડ વેલોસિટી અને લેન્થનો જે ગ્રાફ આપ્યો છે એ, બરાબર. તો ફ્લુઇડ વેલોસિટી U0 ઇન્ક્રીઝ થશે તો એક ટાઈમ પર શું થશે, એક ટાઈમ પર શરૂઆતમાં પ્રેશર કેવું થશે, વધશે, અને એ ટાઈમે શું થઈ જશે, કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર. તો ફિક્સ બેડ અને ફ્લુઇડાઇઝ બેડ. તો ફિક્સ બેડ ક્યાં થશે કે જ્યારે એક લિમિટ એવી આવશે, બરાબર, કે જ્યાં સુધી ફ્લુઇડ પાર્ટિકલ્સ મૂવ થવાના નથી, બરાબર. અને એક ટાઈમ એવો આવશે UMF કે જ્યાં તે પાર્ટિકલ્સનું ફ્લુઇડાઇઝેશન થવાનું સ્ટાર્ટ થશે.